حق کرے اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد دیکھیے دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے اب چلے گئے آخر فنا مرشد بتاتے ہیں پانچ ٹائم نماز پانچ ٹائم وظیفہ جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال روزی کے لیے دعا کریں اے اللہ تعالیٰ حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے دعا کریں ورنہ کہہ دے گا ہندوستان کے اندر سود جائز ہے اللہ ایک رسول ایک قرآن ایک شریعت ایک چار چیز بنایا اللہ تعالیٰ نے اگر چار چیز میں ایک چیز بھی کم ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے آپ پورا پوری اپنے مرشد کے حکم کو مانیں مرشد کیا کہتے ہیں اس کو کریے دنیا کیا کہتا ہے اس کو طرف دیکھنے کا بھی نہیں ورنہ دیکھ لے دنیا کا عالم کہاں سے کہاں لے جا کے پہنچا دیا لوگوں نے اور اپنے بھی کھڑا ہے وہاں اپنے بھی کھڑا ہے یہ نہیں پارٹی کے ساتھ بھی کھڑا ہے وہ بیچارہ پریشان ہے پارٹی بنانے میں مرشد کہتے ہیں نہیں انما الاعمال بالنیات عمل کا دار و مدار نیت ہے خلوص نیت کے ساتھ پاک نیت کے ساتھ اس پاک مجلس میں بیٹھے آپ کا مرشد ہر دم دعا کرتا اپنے پیر بھائی کے لیے دعا کرتا ہے الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر الہی رحمت زیادہ کر تمام پیر بھائی تمام پیر بہن زندہ مردہ سب پر آمین ایک مرید کہتا ہے دعا کے لیے دیکھ لے مرشد ہمیشہ مرشد دعا پانچ ٹائم ہم لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہوں گے شاید لیکن مرشد وہاں پانچ ٹائم لگا کے رکھا ہے تمام پیر بھائی تمام پیر بہن زندہ مردہ سب پر آمین گڑ گیا سل گیا اللہم فی حینا و میتنا و سائدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا آپ کے اس میں لکھا ہوا ہے جو مر گئے ہیں سڑ گئے ہیں گل گئے ہیں غائب ہو گئے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کو ثواب رسانی پہنچا دے اب کیا چاہیے اب کیا چاہیے گھومنے سے ہوگا کیا مجلس چل رہی ہے مزہ مار رہے ہیں حاضری دینے ہوگا حاضری دینے ہوگا ایک ہفتہ پہلے آپ کے موبائل میں ڈال دیا گیا اسی لیے ٹائم کے لیے اب تو زمانہ موبائل کا آ گیا ہے دیکھیں نا موبائل میں موبائل نہیں دیکھیں گے اور سب چیز دیکھیں گے پورا پوری آپ کا مرشد موبائل میں ڈال دیا اپنا پورا کام ڈال دیا اپنے کو ڈال دیا اپنی مزار شریف کو ڈال دیا نہیں ڈالا لائف میں ہم نے دیکھا سارے وہاں سے پہنچا دیا سارے کے گھر میں مزار شریف کو گھر میں پہنچا دیا مرشد نے کتنا بڑا کرامات چاہیے وہ گورنمنٹ نے تو منع کر دیا مجلس کے لیے بند کر دیا 100 سے 150 آدمی تھے وہاں لیکن مرشد سارے مرید کے ہاں پہنچا دیا اپنے آپ کو اپنے کام کو اپنے انجام کو پہنچا دیا یہاں تک کہ آپ کے ہاں تبرک پہنچا وہ چھوٹا سا تبرک ہے پہنچا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کیا بولے آپ سارے کے ہاں پہنچا دیا مرشد نے جس سے کے ذریعے پہنچا دیا لیکن سب کو پہنچا دیا میرا مرید جو ہے تبرک کا انتظار کر رہا ہے اس کو پہنچا دو جلدی سے یہاں تک کہ فلائٹ سے پہنچا دیا تھا انڈونیشیا تک آج بتا دے کوئی ایسا ہے مرشد بہت سارے ملیں گے مرشد لیکن سب دنیا دار ہمارے حافظ جی نے کیا کہا سارے خانقاہوں میں گودریج کا تالا لگ گیا یہی ایک خانقاہ ہے جو کہ ہدایت کا ذریعہ پوری مرشد نے دے دیا کہیں نہیں ہے آپ دیکھ لیں آپ پارٹی ہے فرقہ پرستی سے کیا مطلب ہم مر مٹیں گے اسی پر جو ہمیں باپ خدا کر دے یعنی اللہ تعالیٰ سے ملا دے مرشد دعا کرتے الہی رحمت جاری کر تمام عالم پر اور تم بھی لے لو اور تم بھی دعا کرو ایک دم کھلم کتاب دیا ہم کریں گے تو ہم پائیں گے اور آپ کریں گے تو آپ پائیں گے حقانی ضرور سے مرشد سارے کے لیے دعا کرتا ہے چاہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی سارے کے لیے
वहाँ हर तरीके के लोग जाते हैं, बड़े बड़े टीका वाले जाते हैं लोग वहाँ मिलने के लिए हजूर से। देखें वहाँ मजलिस कराता है, एक दिन उनका प्रोग्राम देता है, आप देखें जुमरात के रोज होता है, उन्हीं लोगों का हर तरीके के लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों आलिम रहता है और सब लोग अपना बयान करते हैं। मुर्शिद ने मजलिस में काम खड़ा कर दिया सबको, आप भी दीजिए, आप अपना स्पीच दीजिए, आप अपना बताइए, अपने धर्म का बताएं। वो अपने धर्म का बोलता है लेकिन लास्ट में कहता नहीं सबसे अच्छा अगर धर्म है तो ही इस्लाम है, बोलता है वो, बोलने पर मजबूर है। नहीं, आपका मुर्शिद नहीं करता है। आप क्यों कहते हैं लोग कि आप या नबी नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते? आप मोबाइल में देखें कि पढ़ते हैं कि नहीं, मोबाइल में देखें कि पढ़ते हैं कि नहीं, उसके बाद आप बोलें। आपका मुर्शिद भी पढ़ता है और हम भी पढ़ते हैं, एक रोज साल में एक दिन पढ़ते हैं। आप सोए रहते हैं, मैं पढ़ता हूँ रात को 12 बजे के बाद, उसका टाइम होता है 12 वफात की रात। उस दिन हम दिन को डीजे बजाते हैं और दाढ़ी वाले खूब झूमते हैं मेरे भाई। डीजे है बताइए, बाजा हराम है तो हराम है, चाहे कोनों में अल्लाह में उतर जी तो ना हो। कव्वाली बजी तो ठीक हो जाए, गाना बजी तो खराब हो जाए। कव्वाली मैंने कव्वाली क्या है, गाना क्या है, बाजा बजेगा वहाँ हराम है। नहीं भाई भाई कव्वाली न बजाता है जरा, नहीं खूब सुना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस लगी हुई है। हकानी दरूद सही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस लगी हुई है। ख्वाजा साहब भी झूम रहे हैं, सारे मुरीद झूम रहे हैं, बाजा बज रहा, कव्वाली हो रही है। तो ख्वाजा साहब क्या सुनते थे? ख्वाजा साहब को हुक्म था ना, ए ख्वाजा तू कव्वाली करा, आपको क्या हुक्म है बता दें, आपको क्या हुक्म है? 5 टाइम नमाज और 5 टाइम कुरान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस देहाती ने क्या कहा? जन्नत में जाने का आसान रास्ता और आसान तरीका क्या है? कहा कि 5 टाइम नमाज पढ़ना और 5 टाइम कुरान पढ़ना। हम लोगों का वजीफा कुरान से है, इसलिए वजीफा बोल दिया जाता है। कहा उस देहाती ने क्या कहा? न मैं इससे कम करूंगा न मैं इससे ज्यादा करूंगा, कह के जाने लगा। नबूवत की अंगुली मुबारक उठ गई, देखो ये जन्नती जा रहा है, ऐलान कर दिया। आज हम नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, वजीफा नहीं पढ़ते, मुरीद तो हो गए, वजीफा ले गया लेकिन पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक कि उसको सूरह फातिहा नहीं याद है। बताइए, बताएं आप, मुरीद है उसको सूरह फातिहा नहीं, हक्कानी दरूद शरीफ नहीं याद, सूरह इखलास नहीं याद, फलक नहीं याद, नास नहीं याद, क्या पढ़ेगा? क्या पढ़ेगा हमारे भाई? आप अपने बच्चों को तालीम दें, उर्दू की तालीम सिखाएं, अरबी सिखाएं मेरे भाई। अरबी से गाफिल ना हो, कुरान से गाफिल ना हो, वरना दुनिया से जाएंगे तो खाली जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ताला आपसे मांगेगा, अरे बंदा तू मेरे लिए क्या लाया? मैंने तो तुम्हें सारी चीज दिया दुनिया में, तुम मेरे लिए क्या लाया? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था अल्लाह ताला ने, अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए क्या लाए? तो उन्होंने क्या कहा? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। पूरा पढ़ डाला, ए अल्लाह ताला ये आपकी पाक नमाज। हम लोग क्या देंगे? नमाज नहीं, कुरान नहीं, वजीफा नहीं, मुर्शिद से मोहब्बत नहीं, मुर्शिद का हुक्म नहीं। फायदा क्या है मुरीद होने से? कोई फायदा नहीं मेरे भाई। जब उसका मकसद न होगा, मेरा कामयाबी नहीं होगी, तो मुर्शिद से हाथ मिलाने का फायदा क्या होगा? मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ मिलाया, कितना बड़ा मर्तबा दे के भेजा दुनिया से। मौलाना सुफिया जन गांची रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे पूछे, पहले कुछ नहीं था, ठेंगा था, रात भर इबादत करते थे मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह। जिस वक्त मुर्शिद से हाथ मिलाया जन गांची रहमतुल्लाह अलैह से, कितना बड़ा मर्तबा दे के दुनिया से उठा दिया। वही देना चाहता है मुर्शिद, हम लोग देना नहीं चाहते। नमाज नहीं है, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान साथी मोबाइल में भिड़े हुए मेरे भाई, तब से आ जाता इजराइल इस्लाम ठाई से जाके लौट जाता, पैर टूट गए, हाथ टूट गए, चलो यो गए ना, लेकिन नहीं मानेगा, नहीं
ये शैतान पूरा पूरी हावी है, पूरा पूरी आप पर हावी हो, पूरा पूरी नमाज वजीफे की पाबंदी। दुआ करें कि अल्लाह ताला नमाज वाली जिंदगी अता फरमा दे। हक्कानी दुरूद शरीफ। खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस लगी हुई है, बात कट गया, लगी हुई है, खाजा साहब भी झूम रहे, कव्वाली हो रही है, बादशाह पहुंच गया, बादशाह पहुंच गया। बादशाह ने क्या कहा? कहा शिरक है, यानी गुनाह। बाजा बज रहा, कहा कि शिरक है, कहा कि यानी कि गुनाह है। यहाँ तक कि बादशाह ने सारे तंबू के रस्सी को काट दिया और मुअल्लक खड़ा रहा, तब भी कहा कि कुल कर वो, लेकिन शिरक है, बाजा हराम है, बाजा हराम है, शिरक है, नहीं मानता है। कहा कि सब कुछ कर दे खाजा साहब, लेकिन एक गलत है। खाजा साहब क्या सुनते थे? खाजा को हुक्म था, अल्लाह की तरफ से हुक्म था, ऐ खाजा तू कव्वाली करा। आपको क्या हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है, नमाज, कुरान, वजीफा, जितना हो सके परहेजगारी। उनको हुक्म था, खाजा बनने होगा तब कव्वाली सुनने होगा, नहीं तो गलत है, ये जान ले। उसके बाद जो है बादशाह चला गया, खाजा साहब की मजलिस खत्म। वो बादशाह ने कहा कि हम नहीं मिलेंगे, चला आता है बादशाह। बादशाह जिंदगी और मौत के बीच में खेलने लगा, और यहाँ तक कि पूरा पूरी आग ने इजराइल सलाम। तब फिर बादशाह जो है अपने सिपाही को भेजता है खाजा साहब के पास। खाजा जाते हैं और बादशाह जो है उतर के पैर पकड़ लेता है, कहा आप मेरे लिए दुआ कर दें, और पहले तो मुझे आप माफ़ कर दें, और मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मरने के बाद मुझे अच्छी जगह इनायत अता फरमा दे। दुआ के लिए दरख्वास्त किया। ये अल्लाह के औलिया की बात है, अल्लाह के दोस्त की बात है, अल्लाह के हुक्म की बात है। नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या कहा? अरे मूसा तुम मेरे दोस्त से मिलो। नहीं है, लोग कहते हैं ये कहाँ है? नहीं, अल्लाह का औलिया अल्लाह का दोस्त नहीं। कुरान की आयत भी गुजरती है, हमारे हाफिजी पढ़ते थे हमेशा। हम तो हाफिजी नहीं, मौलाना भी नहीं, अंगूठा छाप नहीं, मुर्शिद खड़ा कर दिया है। पूरा पूरी आप अपने मुर्शिद के हुक्म को माने, और यही करना है, नमाज पढ़ें, वरना दुनिया में देख लें कहाँ से कहाँ मुसलमान के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। अल्लाह का वादा, कुरान और मुसलमान की हिफाजत हमारे जिम्मा है। यकीन करें, यकीन करें, मेरा ईमान कमजोर है, मेरा अमाल कमजोर है, तो क्या होगा? हमको सजा नहीं मिलेगी? सजा तो मिलेगा ही, क्योंकि वहाँ जन्नत कैसे देगा? हर मोमिन जन्नत में जाएगा, लेकिन कोई सजा खट के जाएगा, कोई बगैर सजा के जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं। पूरा पूरी आप अपने मुर्शिद को माने। ऐसा मुर्शिद नहीं मिलेगा, न ऐसा वजीफा मिलेगा, न ऐसी मजलिस मिलेगी कहीं भी। पूरी दुनिया में आप कहीं खोज के एक पीस दिखा दें कि सारे लोग वजू के साथ हों, नफिल के साथ हों, कहीं आप दिखा दें, कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ तो इमाम साहब पता न गायब रही हूँ, पाए एक मुंह में पान मिली, एक मुंह में आवाज मिली, चले पियास लगी, तेरी पानियों दे दो भैया, तेरी दूध हो दे दो, और नहीं तो कुर्सी पर बैठ के तकरीर करी, और नहीं तो कुर्सी पर नमाज पढ़ता है। बताइए कुर्सी पर नमाज कैसा है? पता लगाए? हम तो मौलाना साहब नहीं, मौलाना से मसला मंगा लिया जाए। खूब मजबूरी, खूब मजबूरी। एक अल्लाह ताला एक इंसान को 32 साल चरपाई पर चित लटा के रखा, और उसकी नमाज कजा नहीं होती थी, इशारे से पढ़ लेता था, कुर्सी का नहीं इंतजार करता था, सो के पढ़ लिया, और अल्लाह का तस्बीह कर रहा था। और जो है उसके दिल में आया है, अल्लाह ताला मुझे मूसा की जियारत करा दे। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, कहा कि मूसा का रास्ता फेर देता है, अल्लाह ताला फेर देते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम वहीं पहुंच जाते हैं। कहा देख रहे हैं कि बंदा जो है अल्लाह अल्लाह कर रहा, अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, और अपने आँख को बंद करके अल्लाह में लगा हुआ है।
کہا کہ اے بندہ کس بات کا شکریہ ہے؟ کہا کہ اے بندہ میری زبان جو سلامت ہے، جو میں ابھی اللہ کا نام لے لیتا ہوں. ایک زبان اس کی کامیاب تھی، اس پر بھی اللہ کا بھروسہ تھا. سارے جسم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر چکا تھا، سارے جسم کے جان کو نکال دیا تھا، ایک دم سو گیا تھا، ہلنا ڈولنا نہیں تھا اس کا. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے موسیٰ کی زیارت کرا دے. کہا کہ دیکھ لے میں ہی موسیٰ ہوں. پھر دوسرا سوال کرتے ہیں اور کوئی خواہش؟ کہا کہ ایک گلاس پانی. جاتے ہیں پانی لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام، تب سے شیر ببر آیا، پھاڑ پھوڑ کر کے کہیں پھینک دیا، پیر کہیں، ہاتھ کہیں، گردن کہیں، سب پھینک دیا. کہا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کہا کہ اے موسیٰ جس کو میں 32 سال چرپائی پر رکھ سکتا ہوں، کیا اس کو ایک گلاس پانی نہیں دے سکتا ہوں کیا؟ دیکھ لو وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. کتنا بڑا مرتبہ دیا. آج ہم لوگ نماز نہیں، قرآن نہیں، وظیفہ نہیں. مسلمان کس بات کے مسلمان ہیں؟ داڑھی نہیں. کیا پہچان ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ نماز پڑھیں گے تب تو پہچان ہوگی، قرآن پڑھیں گے پہچان ہوگی. داڑھی رکھیں گے تب تو انسان بڈھا ہو گیا، قبر میں پیر ہے، داڑھی سے سمجھوتا نہیں. کہیں بھائی حضرت ابھی بہت ٹائم ابھی لڑکوا کا بیاہ لے کے، ارے لڑکوا لڑکیا پر بیاہ کر کے چل جائے تو کہیں ملی. کہیں اسرائیل علیہ السلام آج ہے تو خالی چل جیو، پہچان بھلا جی اللہ کہ مسلمان بھی ہیں. حقانی ضرور سب نظام الدین اولیاء دیکھ لیجیے. کہتے ہیں نا ہم لوگ خالی فرقہ لگا دیا، پارٹی لگا دیا. دیکھ لیجیے ایک مستان ہے نظام الدین اولیاء کا کچھ سامان جا رہا ہے، اللہ کے اولیاء ہے. کہا کہ جا رہا ہے، سوال کرتے ہیں وہ مستان. کہا کہ بھائی یہ کس کا سامان جا رہا ہے؟ بولنے میں غلطی ہو تو معاف کریں. کہا کہ یہ تو نظام الدین اولیاء کا جا رہا ہے. کہا ہے کب سے اولیاء بن گیا ہے تو اس کا میرے رجسٹر میں نام ہی نہیں ہے. حقانی عزیز منجمن کے رجسٹر میں نام نہیں ہے، سارے کی حاضری ہے وہاں، میرے رجسٹر میں اس کا نام ہی نہیں ہے. کب سے اولیاء ہو گیا؟ بخت سے خانقاہ سے نکل کے باہر گھومنے لگے، بھاگ دوڑ مچ گئی. ایک مرید تھے ان کے نام بھول رہا ہوں میں. اس کے بعد جو ہے وہی اب جو ہے ان کے تلاش میں لگ جاتے ہیں کہ وہ کہاں ملیں گے. اس کو پتہ چل گیا، ایک بانسری بنایا. بانسری دیکھیں اسی کا ایجاد کیا ہوا ہے، اب ان کا نام بھول رہا ہوں. اب جو ہے وہ بانسری بنائے اور اسی علاقے میں گئے جہاں کی وہ رہتے تھے. اور وہ مستان جو ہے ایک مارواڑی کے لڑکے سے پیار کرتے تھے، وہ بھی ہندو مارواڑی تھا، ہندو تھا ذات کا. اس سے وہ پیار کرتے تھے، بہت مانتے تھے، گھوڑا بن جاتے تھے، ان کے پیٹ پہ بیٹھتا تھا، پیچھے سے ان کا جلد کھینچتا تھا لگام سمجھ کے. ارے دھیرے دھیرے کھینچو درد ہوتا ہے، لیکن پیٹ کو بیٹھاؤں کے. وہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. بچڑی سے اپنا جو بھی کرتب دکھایا، جو بھی مداری کی طرح بنا کے دکھایا، اور جب ختم ہو جاتا ہے تو وہی لڑکا آتا ہے. کہا کہ بھائی یہ بانسری ہم کو دے دو. کہا کہ اس کی بہت قیمت ہے، اس کی قیمت بہت ہے، تم سے نہیں خریدا گیا. کہا کہ تم زمین مانگو زمین دے دوں، آسمان مانگو آسمان دے دوں، لیکن ہمیں یہ چاہیے. اس کے مان جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے تو بولو کیا چاہیے. کہا کہ کہہ دو اپنے بابا سے کہلوا دو نظام الدین اولیاء. کہا یہ تو دہنے ہاتھ کھیلوا کھوٹ سے لے اس تو چاہیے تھا. اس کے بعد جا کر کے سو جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ آتے ہیں جو مانتے تھے مستان. کہا کہ ارے ان کے باپ سے سوال کیا کہ بھائی فلانے کہاں ہے؟ کہا کہ بابا وہ تو سویا ہوا ہے. کیا بات ہے؟ بلاتے ہیں. کیا بات ہے؟ کیوں سوئے ہو؟ زمین مانگو آج زمین دے دوں، آسمان کو کہو تو زمین پر اتار دوں. بہت بڑے مستان تھے، بہت زبردست تھے وہ. کہا کہ اس کے بعد کہا کہ نہیں ایک سوال ہے میرا. کہا کہ کہہ دیجئے نظام الدین اولیاء.
کہا کہ او تمہارے یہاں آ گیا. کہا کہ کہہ دیجئے نظام الدین اولیاء. تو انہوں نے کہا کہ تو اولیاء اس کو اولیاء بنا دیا. مستان نے کہا کہ کہو نظام الدین اولیاء. کہا کہ تیرا باپ اولیاء. یہاں تک کہ 7 پشت پہنچا دیا اس کے. گڑے ہوئے مردہ، گڑا تو نہیں کہیں گے، پھینک دیا تھا. پھینکے ہوئے دھول کو جمع کر دیا. اللہ کا دوست 7 پشت تک اس کا اولیاء بنا دیا. کہا کہ پوری دنیا اولیاء، لیکن کہیے کہ نظام الدین اولیاء، کیونکہ وہ اب اس کو نظر آ رہا ہے، دیکھ رہا ہے وہ. اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے نظام الدین اولیاء جری جربت پورا تک دیا. نظام الدین اولیاء نے اپنا خانقاہ پکڑ لیا. اتنا کہنا تھا. اے اللہ کے دوست ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آؤ میرے پیٹ پر بیٹھ جاؤ، بس کھٹ سے کان پکڑ لیا. کہا نہیں، کیونکہ نظر آ رہا ہے اس کو. کہتے ہیں پارٹی منانے کے چکر میں سب کے الگ کر دو نا، سب اپنا بھائی ہے. پوری آپ اپنے مرشد کے حکم کو مانے. حقانی درست